वेद आदि वेद मंत्र उच्चारण करुले जो जगतरनाथ जगन्नाथ महाप्रभु पाखे आम जो प्रदीप प्रज्वलन करुले जाओ आज एक पवित्र दिन। आज नरेश भाई आज जो तार इतिहास भूगोल संस्कृति ऐतिह्य परंपरा गीति कविता भितर आमको एत सुंदर भाव प्रांजल भाव बुझे कारण से जन आशु कवि गीति कवि तांकर कवितार स्वरछंद भितर ए अंचल ए माटीर पवित्र कथा और गाथा को अति सुंदर भाव गीति कविता भितर वर्णना करिसंती। मो नरेश भाई को प्रणाम जणाउची। आमर जे प्रशांत कुमार भाई आमर जे अछंती संयोजना करूचंती अति चमत्कार संयोजना से करूचंती भारी भल लागिला कारण ओडिसार विभिन्न जिला बुलीची भारत वर्षर विभिन्न जगह जाईची किंतु ये छोटिया गाँ हेले मध्य ये वासुदेवपुर वासुदेवपुर आईची ये गाँव ऐतिह्य परंपरा एते महान यार संस्कृति एते चमत्कार कारण पवित्र गंगा जो चित्रोत्पला नदी जार प्रति बांके बांके देवदेवी मंदिर संत महापुरुषंकर पीठ रही एवं ये पाखरे आमर महाल जगन्नाथ मंदिर जो महाल जगन्नाथ विषय आमर अच्युतानंद मालिकार वर्णना रही एक पवित्र स्थान रे शक्ति पीठ भितर आज तपन बाबा जो जन्म दिवस आम आज पालन करुचे दीर्घायु कामना करुचे निरोगी कामना करुचे जगज्जननी कृपामयी माँ ब्रह्माणी कृपा करंतु आशीष प्रदान करंतु कारण से जो संकल्प करिसंती कौन संकल्प करिसंती ना ओडिशार 30 जिल्ला रे प्रतिटी मनीष भितर गोटे आध्यात्मिक चेतनार उत्तरण घटेगा। आध्यात्मिक चेतना कौन? आध्यात्मिक चेतना होउची जे जो चेतना बल मनीष निजको प्रतिष्ठित करि पारिबो भल मनीष रे परिणत करि पारिबो। मनीष होउची जे मन हुए से मनीष जे माने से मानव जे ठीक कथा कहे से ठाकुर जे भूल कथा कहे भूल काम करे से ठिकादार एवं जी भगवत चेतना रे निजको प्रतिष्ठित करी जीवन शेष पर्यंत जी ठाकुर नाम रे बा देवदेवी नाम रे समर्पित होइकिरी संकल्पबद्ध होइकिरी जे कार्य करे से होचंती आज हमर समस्तंकर परम पूज्य सम्मानस्पद नमस्य हमर तपन बाबा तांको मोर सबक्ति प्रणाम से अमान बाजी एकाठी करिसंती। मो निश्चित भाव आशीर्वाद करी कारण से मोटू 12 वर्ष सामना महाप्रभु जगन्नाथ एवं ब्रह्माणी ठाकुराणी देवी तो आशीर्वाद कर बड़ कार्यक्रम कहीं कर एक छोटिया गाँव रे जन्म हो समग्र ओडिशा रे गोटे आध्यात्मिक चेतनार गोटे भावधारा सृष्टि करवा कारण मोर मन अच्छी पुरी सिद्ध बकुल मठ रे गोटे कार्यक्रम करते सेवक से पुरी जगन्नाथ मंदिर बड़पंडा को से डाकी एवं सेठी जो माने उपस्थित थे मुझे देखी अनुभव करी गोटे चेतना अच्छी आध्यात्मिक विचार अच्छी कारण प्रतिटी मनीष भितर जो भावना थाए से भावना की परिप्रकाश हेले से मनीष महानता जना पड़े से आम सन्थ महापुरुष अच्युतानंद से एक महात्मा महापुरुष सिद्ध थिले जहाँफल से 171,000 ग्रंथ रचना करी समग्र ओडिशा रे गोटे स्वतंत्र परिचय सृष्टि करि पारिछन्ती। मो भाबुची तपन बाबा सेही शिष्य परंपरा रे से एक श्रेष्ठ भक्त श्रेष्ठ शिष्य जहाँफल कि श्रीमद भागवत प्रचार प्रसार दायित्व नहीं आपण माने जानिछन्ती श्रीमद भागवत वर्तमान घरे घरे पढ़ाउची तांकरी सहयोग रे साहचर्य रे कारण भागवत भारे होची भक्ति गरे होची ज्ञान बरे होची विश्वास तरे होची तत्व तेणु ज्ञान भक्ति विश्वास तत्व को जी लोकों भितर प्रचार प्रसार करने जे प्रतिश्रुतिबद्ध से तपन बाबा आज स्व नक्षत्र दिवस अवसर में आम ये मंच में जिते जन उपस्थित अच्छा समस्त कृपा करवा समस्त भल पाइबा सी एमती आगू आगू बढ़ी चलतु उत्तरोत्तर उन्नति हो से आप जानते से जमी बिकी गाई बिकी कार्यक्रम कर चिंता करूँ आप लोक आजिकल कलिजुग कहीं क्या पानी ग्लास दौना सी आज ये जो आयोजन कर कौन स्वार्थ अच्छे आज्ञा कौन स्वार्थ अच्छे किसी ना आज्ञा से लोकटी संपूर्ण भाव देवी पाखे देवता पाखे उत्सर्गीकृत आत्मा प्रतिटी मनीष
ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଭଗବତ ଚେତନାରେ ସମର୍ପିତ କରିଦିଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ସମର୍ପିତ କରିଦିଏ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବା ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହାକୁ ହୋଇ ସଦୟ ଜ୍ଞାନତା ହୃଦୟରୁ ଉଦୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ କୃପା ବର୍ଷିକି ରହିଛି। କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଭିତରେ ସେ ହରିଓମ ବୋଲି କହେ। ହରିଓମ କହିଲା ବେଳେ ସେ ହରିଙ୍କ ପାଖକୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଯେ କି ଲୀଳାମୟ ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତିନି ଦେବତାଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ହଉଛନ୍ତି ନୃସିଂହ, ଲୀଳାମୟ ନୃସିଂହ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହଉଛନ୍ତି ନୃସିଂହ, ଯେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସୋମବଂଶୀ ରାଜା ଯଯାତି କେଶରୀଙ୍କର କୁଳ ଦେବତା ଯେ କି ଥିଲେ ନୃସିଂହ। ତାଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣିକି ପ୍ରଥମେ ପୁରୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗିକିରି। ସେ କ୍ଷେତ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର। ଏବଂ କୋଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମସ୍ତକରେ ଅନନ୍ତ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ନୃସିଂହ, ଯଜ୍ଞ ନାରାୟଣ। ଯଜ୍ଞନାଥରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ନାମାନୁସାରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଏବଂ ତେଣୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗକୁ ଆମେ ଆସୁଛେ, ସେତେବେଳେ ହଉଛି ଲୀଳାମୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଜଗନ୍ନାଥ କଳି ଯୁଗରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୀଳା କରିକିରି ମଣିଷକୁ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଚେତନାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର, କଥା କୁହା ଠାକୁର, ଯେ କି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ, ଜଗତକୁ ଯେ ପରିପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଡାକିଲେ ଓ କରନ୍ତି, ସେଇ ଦେବତା ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯେ କି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି ତପନ ବାବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଭାଗବତର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିକିରି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ଉତ୍ତରଣ ପାଇଁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ କଥା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ରାତି ପାହିଲେ ପହିଲି ରଜ। ରଜ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ମାଟି ଆଉ ମେଘର ମିଳନର ପର୍ବ। ରଜ ପର୍ବ କହିଲେ ମାଟି ହଉଛି ବସୁଧା। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନ 29 ତାରିଖରେ ହଉଛି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଯୋଉଟାକି ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା, ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଧରି ଧାଡ଼ି ପଣ୍ଡିରେ ଆସିବେ। ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଯୋଉ ସ୍ନାନ ବେଦୀ ରହିଛି, ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ରହିଛି, ସେଠି 108 ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ସେ କଣ କରିବେ? ସ୍ନାନ କରିକିରି ସକଳ ଜଗତର ପାପକୁ ଧୌତ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସେ କହନ୍ତି ଯେ 108 ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ମୁଁ ଯେତିକି ତୃପ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ନ ହୁଏ, ମୋର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଟୋପାଏ ଲୋଦକର ଦ୍ୱାରା ମୋର ସର୍ବାଙ୍ଗ କଳେବରକୁ ଆଦ୍ର କରିଦିଏ, ଧୌତ କରିଦିଏ। ସେଇଭଳି ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଧରିକିରି ଜୁନ 29 ତାରିଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମଳ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଲା, ଦିଟା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଯୋଉ ଗଲା, ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରେ ମଳ ମାସ ଶେଷ ହଉଛି। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହବ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ମା ବ୍ରହ୍ମାଣୀ, ଏ ଦୁଇ ଦେବଦେବୀଙ୍କର କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ତପନ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ। ନଚେତ୍ ସେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାହିଁ କରିଥାନ୍ତେ? ଗୋଟେ ଜନ୍ମଦିନ ତ ଘରେ ବସିକିରି ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ହୋମଟିଏ କରିଦେଇକିରି, ଗୋଟେ ପୋଡ଼ ପିଠା କିମ୍ବା ବୁଢା ଚକୁଳି ନାଗିଟିଏ ଦେଇକିରି କାମ ଖତମ। ଏତେ ଆୟୋଜନ କାହିଁ କରିଛନ୍ତି ସେ? ତାର କାରଣ ହଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚେତନା ଆସୁ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ କଳିଯୁଗରେ ଭାବୁଛି ମତେ କୋଉଠି ପୁଳା ମିଳିଯାନ୍ତା କି, ମୁଁ ଧରିକି ରାତାରାତି ବଡ଼ ଲଗେଇ ଯାଆନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କେହି କାମ କରିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମତେ କେମିତି ଖୁସିରେ, ସୁଖରେ, ଆନନ୍ଦରେ କିଛି ମିଳିଗଲେ ମୁଁ ମୋର 14 ପୁରୁଷ ବସିକି ଖାଆନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଆମେ କେବଳ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, କିଛି ନବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆପଣ ରୋଜଗାର କଲେ ବି ମଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ସାଥିରେ ବି ନେଇପାରିବେନି। ଯଦି ଏଇ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଭିତରେ ଆସିବ ନା, ମଣିଷ କେବେ ହେଲେ ଅନୀତି ଅନ୍ୟାୟ ଅଧର୍ମ କରିବ ନାହିଁ। ମଣିଷ କେବେ ହେଲେ ଚୋରି ଡକାୟତ କରିବ ନାହିଁ। ମଣିଷ କେବେ ଜୀବନରେ ମିଛ କହିବ ନାହିଁ। ମଣିଷ କର୍ମ କଲାବେଳେ ସେ ଭାବିବ ଯେ ମୋର ଜୀବନ, ମୋର ଜନ୍ମ ଅନ୍ୟର ହିତ ମଙ୍ଗଳ ଉପକାରରେ ଆସୁ। ଯୋଉ କଥାଟି କହିଥିଲେ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ, କଣ କହିଥିଲେ ନା, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର। କେତେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? କିଛି ପାଠ ପଢିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଭଳି BA MA କି MPhil PhD ଡିଲିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଫେସର ହେଇନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପାଠ ବହି MA କ୍ଲାସରେ ପଢା ହଉଛି ଏବଂ ତାହା PhDରେ ପରିଣତ ହଉଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବେଦବାଣୀ।
ତାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ସାରଳା ଦାସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚସଖା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନୀତି ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ କବି ଲେଖକ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ମୋର ନରେଶ ଭାଇ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। এইଭଳି ଜଣେ ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଜ୍ଞାନ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ କୃପା ନଥିଲେ ଜଣେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର ଗୀତି କବିତା ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଏ ପୀଠ ହେଉଛି ଧର୍ମପୀଠ, ଶକ୍ତିପୀଠ, ଜଗଜ୍ଜନୀ କୃପାମୟୀ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ବୋଲି ଆଜି ଆମର କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସେ ଏକାଠି କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ମହାମିଳନର ମଞ୍ଚ। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ମହାମଞ୍ଚ ହେଉଛି ମିଳନର ମଞ୍ଚ, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମଞ୍ଚ। ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ କହନ୍ତି ଯେ ମତେ ପଛେ ନିଅନ୍ତି, ମୋ କୈବଲ୍ୟକୁ ନିଅନ୍ତିନି, ମୋ ନିର୍ମାଲ୍ୟକୁ ନିଅନ୍ତିନି, ମୋ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ନିଅନ୍ତିନି। କାରଣ ମୋଠୁ କୈବଲ୍ୟ ଏବଂ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ମହାନ, ମୋଠୁ ମହାପ୍ରସାଦ ମହାନ, ତାଠୁ ଆହୁରି ମହାନ ମୋର ଭକ୍ତ। କାରଣ ଭକ୍ତ ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ସେଇଠି। ନାହଂ ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯୋଗିନାଂ ହୃଦୟ ନଚ ମଦଭକ୍ତା ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ। ତେଣୁ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବଂ ଆଜି ତପନ ବାବା ଭକ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜଗଜ୍ଜନୀ କୃପାମୟୀ ମା ବ୍ରହ୍ମାଣୀଙ୍କୁ ଯୋଉ ସମର୍ପିତ ହେଇକିରି ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ଦେଇକି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମା ସବୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କେହି ନିଜେ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କୌଣସି ମଣିଷ ନିଜେ କିଛି କରେ ନାହିଁ। ଯାହା ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ କୃପା କରନ୍ତୁ।